السلام علیکم فرینڈز، یہ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل جلن جو کہ بہت ہی زبردست ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کی کاسٹ بہت اچھی ہے مگر کہانی وہی پرانی، ایک بہن کے شوہر کو دوسری بہن چھیننے کے چکر میں لگی ہوئی ہے۔ اس ڈرامے کے مین کردار نیشا اور میشا ہیں۔ میشا جو کہ بڑی بہن ہے، سادہ سی معصوم سی دکھائی گئی۔ اس کی شادی شہر کے بہت امیر بزنس مین اسفند یار سے ہو جاتی ہے۔ اسفند اسے ایک فنکشن میں پسند کرتا ہے، یوں میشا کی شادی اسفند سے کر دی جاتی ہے۔ دوسری بہن نیشا جو کہ بہت ضدی، خودسر اور ہر چمکتی چیز کو حاصل کرنے والی لالچی لڑکی دکھائی گئی ہے، اس کی شادی اس کے کزن احمر سے ہونے والی ہے۔ اپنی بڑی بہن کی شادی سے پہلے تک تو وہ احمر سے بہت محبت کرتی تھی اور یہ شادی نیشا اور احمر کی پسند سے طے کی گئی، مگر جب سے نیشا اپنے بہنوئی کا عالی شان گھر، بڑی بڑی گاڑیاں اور دولت دیکھتی ہے تو اسے احمر میں بہت برائیاں نظر آنے لگیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو کہتی ہے کہ میں ہرگز احمر سے شادی نہیں کروں گی۔ اس بات پہ سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور اگلے ہفتے نیشا اور احمر کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دیتے ہیں۔ نیشا کی جب کہیں دال نہ گلی تو وہ اسفند کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ آپ ابا سے بات کریں، وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ اس کے کہنے پہ اسفند جب میشا کے والد سے بات کرتا ہے کہ آپ نیشا کی شادی ابھی نہ کروائیں، وہ تیار نہیں ہے۔ یہ سن کر احمر اسفند پہ بہت چیختا چلاتا ہے، بہت بدتمیزی کرتا ہے۔ اس پہ نیشا کے والدین بھی احمر سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس تمام سچویشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیشا شادی سے انکار کی وجہ احمر کا وحشیانہ پن بتاتی ہے۔ وہ اب اس انتظار میں ہوتی ہے کہ احمر کو غصہ دلا کر سب کے سامنے بدنام کرے تاکہ اس کا رشتہ احمر سے ختم ہو جائے۔ آخر کار اسے موقع مل ہی جاتا ہے۔ احمر جب کچن میں سیب کاٹ رہا تھا تو نیشا اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر بھاگتی ہوئی ڈری سہمی اپنے والدین کے پاس آ کر کہتی ہے، یہ دیکھیں احمر مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ احمر یہ سن کر ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ نیشا تم کیا کہہ رہی ہو، لیکن احمر کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر نیشا کے والد غصے میں احمر کو گھر سے یہ کہہ کر نکال دیتے ہیں، آستین کا سام پالا تھا میں نے اپنے گھر میں، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ احمر کے جانے کے بعد نیشا اپنے کمرے میں جا کر اپنی کامیابی کا جشن مناتی ہے اور زور سے کہکا لگاتے ہوئے کہتی ہے، سوری احمر، یہ کرنا بہت ضروری تھا ورنہ تم میرے راستے سے کبھی نہ ہٹتے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کیسے اپنی منزل تک پہنچ پاتی؟ میری منزل اسفند ہے، تم نہیں۔ وہ یہ سوچ کر کہکا لگاتی ہے، اتنے میں وہاں پہ اس کی بہن میشا آ جاتی ہے اور نیشا سے پوچھتی ہے، نیشا تم میں اور احمر میں تو بہت محبت تھی، پھر کیوں ہوا یہ سب؟ احمر اور تمہارے بیچ اتنے جھگڑے؟ اس پہ نیشا روتے ہوئے جواب دیتی ہے، مینو تم سب لوگ مجھے ہی قصوروار سمجھتے ہو، اپنی آنکھوں سے تم سب نے اس کا وحشیانہ پن دیکھا۔ پھر بھی اس پہ میشا اپنی بہن کو گلے لگاتے ہوئے کہتی ہے، میں نے کب کہا کہ قصور صرف تمہارا ہی ہے؟ اس پر میشا جواب دیتی ہے، بہت جلد میرے انکار کی وجہ معلوم ہو جائے گی تم سب لوگوں کو۔ ادھر احمر کے جانے کے بعد میشا تو جیسے ہر چیز سے آزاد ہو گئی۔ وہ آئے روز اپنی بہن مینو کے گھر جانے لگی اور اسفند سے بہت جلد دوستی بھی کر لیتی ہے۔ پہلے تو اسفند اس سے جھجک محسوس کرتا ہے، لیکن نیشا کو اتنا اپنے قریب دیکھ کر وہ بھی نیشا میں دلچسپی لینے لگ جاتا ہے۔ نیشا اپنی بہن مینو کی تمام چیزیں جو اسفند اسے گفٹ کرتا تھا وہ پہن کر اسفند کے سامنے جاتی ہے اور یہ وہ صرف اس لیے کرتی ہے کہ اسفند کو باور کروا سکے کہ میں میشا سے زیادہ خوبصورت ہوں، اور جو کچھ بھی وہ میشا کے لیے لے کر آتا ہے میشا اس کے قابل ہی نہیں، نہ ہی اسے کوئی ڈریسنگ سینس ہے اور نہ ہی وہ اچھا تیار ہو سکتی ہے۔ اور آہستہ آہستہ اسفند کو بھی میشا میں بہت برائیاں نظر آنے لگیں۔ وہ اکثر میشا سے کہتا ہے، میشا تم بھی نیشا کی طرح تیار رہا کرو، خوش رہا کرو، دیکھو نیشا کتنی اچھی لگتی ہے، زندہ دل، خوش اخلاق۔
मीशा असफन के कहने के बाद बहुत तैयार रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा कि असफन को क्या हो गया है। वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। उस मासूम को क्या पता कि उसकी अपनी बहन ही उसका घर उजाड़ रही है। वो तो बेचारी इस बात पे ही खुश होती है कि असफन को मेरी बहन से कोई प्रॉब्लम नहीं और इन दोनों में बहुत दोस्ती भी हो चुकी है। वो असफन से इसका इजहार करते हुए कहती है, आप बहुत अच्छे हैं असफी। देखें, निशा दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लौट आई है। मेरी बहन के साथ अहमद ने बहुत ज़्यादती की। आप निशा का बहुत ख्याल रखते हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसा ज़िंदगी का हमसफ़र मिला मुझे। उधर निशा अपने बहनोई के साथ बहुत फ्री हो जाती है, जानबूझकर बार बार असफन के करीब आती है ताकि वो मीशा को छोड़कर निशा से शादी करे। जब असफंद उसकी इन हरकतों को नहीं समझता तो निशा असफंद के ऑफिस एक दिन पहुंच जाती है। असफंद उसे यूं ऑफिस में देखकर हैरत से पूछता है, निशा तुम यहाँ पे? इस पे निशा असफंद के करीब आकर कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, चले लंच पे चलते हैं। असफंद उसके साथ लंच पे चला जाता है तो वहाँ निशा को मौका मिल जाता है अपनी मोहब्बत के इजहार का। असफंद, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आप मीनू को छोड़ दें और मुझे अपना लें। मैं आपके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। इस पे असफंद गुस्से में कहता है, क्या कह रही हो तुम? तुम्हें एहसास भी है कि तुम किससे ये सब कुछ कह रही हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन का शौहर हूँ। वो उस वक्त तो निशा से नाराज़ हो जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी निशा में दिलचस्पी लेने लग जाता है। उधर मीशा, जो कि अब माँ बनने वाली है, वो अपनी तबीयत की वजह से ये सब जान ही नहीं पाती कि उसकी बहन और शौहर दोनों उसको धोखा दे रहे हैं। कुछ दिनों के बाद निशा की बर्थडे पे असफंद और मीशा पार्टी में आते हैं तो निशा बहुत खुश होकर उनका इस्तकबाल करती है। बहन से मिलकर वो असफंद से बड़े लाड से गिफ्ट का पूछती है, सुने मेरा गिफ्ट कहाँ है? इस पे असफंद जवाब देता है, क्या चाहिए तुम्हें? जवाब में निशा असफंद के करीब आकर कहती है, मुझे आप चाहिए, आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब अहमद देख लेता है, जो सब कुछ भुलाकर निशा की बर्थडे पार्टी अटेंड करने आया था। उधर असफंद को जब से मालूम होता है कि मीशा माँ बनने वाली है, वो उसका बहुत ख्याल रखने लग जाता है। निशा ये सब देखकर जल भुन जाती है। वो भला ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाती कि असफंद की तवज्जो का मरकज़ उसके अलावा कोई और हो। वो अपने आप से बातें करते हुए कहती है, एक बार निशा किसी को अपना बना ले तो वो किसी और को इसका होने नहीं देगी। असफंद मेरा है, मीनू तुम्हें इसे हर हाल में छोड़ना होगा। निशा अब असफंद के करीब रहने के लिए बहुत अजीब हरकतें करना शुरू हो जाती है। असफंद को अकेला देखकर निशा उसके पास जाकर कहती है, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? आज आपको फैसला करना ही होगा कि आपको निशा चाहिए या मीशा। वो चिल्लाते हुए कहती है। इस पे असफंद चिढ़ के जवाब देता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो। मैं मीशा से मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। जब असफंद निशा की एक नहीं सुनता तो वो मीशा को असफंद के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। इस पे मीशा हंस के टाल देती है, निशा, असफी की ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई और लड़की आ ही नहीं सकती। एक दिन निशा जब असफंद के घर आती है तो अपनी बहन को घर में ना पाकर वो असफंद के कमरे में जाती है। असफंद जब शावर लेकर वॉशरूम से निकलता है तो कमरे में निशा को देखकर एकदम से बोलता है, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तो निशा उसके करीब आकर बड़े प्यार से कहती है, आपसे मिलने आई हूँ असफंद, बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। अगर आपने मुझे ना अपनाया तो आप जानते हैं ना कि मैं अपनी जान भी ले सकती हूँ। इस पे असफंद अभी कुछ कहने ही वाला था कि मीशा वहां पहुंच जाती है। वो इन दोनों को इस तरह देखकर गुस्से में चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है? और तुम निशा यहाँ असफंद के कमरे में? इस पे निशा अपनी बहन को बड़ी दिलेरी से जवाब देती है, मीनू, मैं और असफंद एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी वजह से असफंद मुझे नहीं अपना रहे। प्लीज़ तुम हम दोनों के दरमियान से हट जाओ। असफी तुम्हारे साथ खुश नहीं है। ये सुनकर मीशा निशा के जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरा ही घर मिला था ये गंदगी फैलाने के लिए। अपने ही बहनोई से अफेयर चलाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें?
असफन खामोश खड़ा सब कुछ देख रहा है। मीशा गुस्से में निशा को अपने माँ बाप के घर लेकर आती है और ज़ोर से धक्का देकर गिराती है अपने वालिदैन के कदमों में और उन्हें सब बताती है। ये सुनकर उसका बाप गुस्से में आ जाता है। अपनी बहन के घर में नकब लगाया इस बदबख्त ने, तू तो मेरा खून ही नहीं हो सकती। इस पे निशा की वालदा भी गुस्से में कहती हैं, इतने लोग मर जाते हैं, तू क्यों नहीं मर जाती। माँ बाप बेचारे क्या करते, वो निशा को बुरा भला कहकर कमरे में भेज देते हैं। वहाँ से वापस आकर मीशा गुस्से से असफन को देखती है। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि उसका शौहर उसकी छोटी बहन के साथ, लेकिन अब तो सबको असफन और निशा के बारे में मालूम हो जाता है। निशा के वालिदैन उस पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं। निशा ये सब देखकर असफन को फ़ोन करती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप निशा को छोड़ दें। ये सुनकर असफन फ़ोन बंद कर देता है। निशा को असफन की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आता है और वो असफन के ऑफिस पहुंच जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, मीशा या निशा, मुझसे शादी करेंगे या नहीं। इस पे असफन गुस्से में कहता है, नहीं, मैं ये कभी नहीं कर सकता क्योंकि मीशा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर वो गुस्से से ये कहते हुए निकल जाती है कि अब जो होगा उस सब के ज़िम्मेदार आप खुद ही होंगे। जब निशा के माँ बाप उसे बहुत बुरा भला कहते हैं तो वहाँ पे अचानक असफंद आ जाता है। उसे देखकर निशा ऊंची ऊंची रोने लग जाती है कि आपकी वजह से मैं बदनाम हो गई हूँ असफंद। उसको रोते देखता है तो निशा का हाथ पकड़कर अपने घर ले आता है और जब निशा अपने शौहर को रोकने के लिए भागती है तो वो गुस्से में उसे धक्का देकर गिरा देता है। गिरने से मीशा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। उसके माँ बाप उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहाँ मीशा बच्चे को जन्म देती है। वो असफन को बहुत फ़ोन करती है कि शायद अपने बच्चे का सुन के असफन उसे लेने आ जाए, लेकिन असफन तो निशा के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। और फिर एक दिन निशा के बेहद असरार पे वो मीशा को तलाक भी भेज देता है। वहाँ असफन की बहन जब घर वापस आती है तो वो निशा को अपने घर देखकर हैरान रह जाती है। वो गुस्से में निशा से पूछती है, तुम किस रिश्ते से मेरे भाई के घर में रह रही हो। इस पे निशा जवाब देती है, फिक्र ना करें, बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। इस पे असफन की बहन गुस्से में अपने भाई से कहती है कि इसे मेरे घर से निकालो, मैं इसे बिल्कुल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये घर मीशा का है, उसी का रहेगा। दूसरी तरफ अहमर की माँ और बहन उसकी शादी करवा देते हैं उसकी बहन की नंद के साथ। अहमर के पास इनकार की कोई वजह भी तो नहीं क्योंकि निशा तो बड़े बड़े ख्वाब देख रही है और उसे असफन के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। उसके धुतकारने की वजह से अहमर शादी के लिए हाँ कर देता है और शादी के बाद अहमर को एक ही लगन होती है कि मुझे असफन जितना अमीर और कबीर इंसान बनना है। वो इसके लिए बहुत मेहनत करता है। उधर असफन अपनी बहन के कहने के बाद निशा को कहीं और शिफ्ट कर देता है और उससे शादी कर लेता है। निशा शादी के बाद बहुत उदास रहने लग जाती है क्योंकि जिस घर के लिए उसने इतना कुछ किया वही उसके पास ना रहा और ये छोटा सा अपार्टमेंट उसकी सारी खुशी मान पड़ जाती है। वो असफन को बहुत कहती है, असफी गुस्सा छोड़ दे और आप ही से माफ़ी मांग लें, घर वापस चलते हैं, आखिर को वो आपका ही तो घर है। लेकिन असफन यार बज़िद होता है कि मैं मर के भी उस घर में नहीं जाऊंगा जहाँ से तुम्हें धक्के देकर निकाला गया। निशा अब बुझी बुझी रहने लगी। उसको असफन का मोहब्बत भरा अंदाज भी अब बहुत बुरा लगता है। वो असफन से हर वक्त उखड़ी उखड़ी रहती है। असफन हर मुमकिन कोशिश करता है कि निशा खुश रहे। उसे समझ नहीं आता कि सबकी मुखालफत लेकर निशा ने मुझे हासिल किया, फिर शादी के बाद उसका रवैया ऐसा क्यों है। उसे क्या पता कि निशा ने उससे शादी सिर्फ बड़ा घर और दौलत हासिल करने के लिए की थी। उधर अहमर बहुत अमीर हो जाता है और वो निशा के घर के सामने बड़ा सा बंगला लेता है। निशा उसको देखती है तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अहमर का इतना बड़ा घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उसका लाइफस्टाइल देखकर बहुत अफसरदा हो जाती है और सोचती है
کیوں چھوڑا میں نے احمر کو؟ یہ تو اسفن سے زیادہ دولت مند ہو گیا ہے۔ وہ اب احمر کی دولت سے امپریس ہو کر ان سے اکثر ملنے جاتی ہے۔ احمر کی بیوی اسے احمر کے ساتھ گھلتے ملتے دیکھ کر اس پر چلاتی ہے، شرم نام کی چیز ہے تمہارے پاس؟ جس کی طرف دل کرتا ہے برباد کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہو۔ خبردار اگر آئندہ میرے شوہر کے قریب آنے کی کوشش بھی کی تم نے۔ لیکن نیشا پہ اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ پھر بھی احمر سے ملتی رہتی ہے۔ احمر یہ سب صرف نیشا سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا تھا۔ ایسے میں احمر کی بیوی گھر چھوڑ کر جانے لگی تو احمر اسے روک کر کہتا ہے، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، وہ بھی نیشا کے لیے؟ تم نے تو اس وقت میرا ساتھ دیا جب میں بالکل تنہا تھا، ٹوٹ کے بکھر چکا تھا۔ ان حالات میں تم ہی تو میری طاقت بنی، اور آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں، اور تم نے کیسے سوچ لیا میں اس خود سر اور لالچی لڑکی کی خاطر تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں تو اس سے صرف بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ ادھر نیشا اسفن سے بہت جھگڑے کرنے لگ جاتی ہے کہ اس گھر میں ہم کیوں نہیں جا سکتے۔ اس پہ اسفند اسے بتائے گا کہ وہ سب کچھ تو آپ ہی کا ہے، انہی کے نام ہے، اس لیے ہمیں یہیں رہنا ہے۔ جب نیشا کو یہ معلوم ہوتا ہے تو وہ اسفند سے ایک دن طلاق کا مطالبہ کرتی ہے کہ میں روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ چکی ہوں، اس لیے میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بالآخر تنگ آ کر اسفند اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق کے بعد جب وہ احمر کے پاس جاتی ہے تو احمر اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ تم جیسی دولت کی ہوس اور گھمنڈی لڑکی سے میں شدید نفرت کرتا ہوں۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر تم جیسی لالچی لڑکی کے ساتھ رشتہ رکھوں گا؟ نیشا احمر کے گھر سے روتی ہوئی باہر نکل آتی ہے۔ اب وہ جاتی تو کہاں جاتی؟ وہ اکیلی سڑک پر اندھیرے میں جا رہی ہے، اتنے میں کچھ گنڈے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وہ ان سے بچنے کے لیے بھاگتی ہے تو ایک گاڑی سے ٹکر ہو جاتی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس ایکسیڈنٹ میں اپنی دونوں ٹانگوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اب اس کی ساری زندگی ویل چیئر پہ گزرے گی، ماں باپ کے پاس وہ جا نہیں سکتی، اس لیے ایک ویلفیئر ٹرسٹ میں اپنی باقی کی زندگی گزارے گی۔ نیشا جیسی لڑکیوں کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ پیسے کی ہوس اور اپنے حسن پہ اترانے والی نیشا آج اپنے انجام کو آخر کار پہنچ ہی گئی۔ دوسری طرف میشا اپنے بچے کے لیے اسکول میں جاب کرنے لگ جاتی ہے، وہ اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ادھر اسفند یار اپنی بہن سے معافی مانگتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے، معافی مجھ سے نہ مانگو، تم میشا سے معافی مانگو، کیونکہ تم میشا کے صرف مجرم ہی نہیں بلکہ گناہ گار بھی ہو۔ اسفند میشا سے ملنے آتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ ایک بار مجھے معاف کر دو اور میرے بیٹے سے مجھے ملنے دو، لیکن میشا اسے یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے، آپ باپ کہلوانے کا حق کھو چکے ہو، پلیز آئندہ میرے بیٹے سے ملنے کی کوشش کبھی نہ کرنا۔ اسفند تھکے تھکے قدموں سے وہاں سے باہر آ جاتا ہے۔ جلن اور حسد کی آگ میں نیشا نے نہ صرف اپنے آپ کو برباد کیا بلکہ اپنی بہن کا گھر بھی اجاڑ دیا۔ فرینڈز، اس ڈرامے کے ٹیزرز اور پرومو سے جو کہانی ہم نے عکس کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی، ہو سکتا ہے ڈرامے کا اینڈ لوگوں کی فرمائش پہ چینج ہو جائے۔ آپ کو ہماری پریڈکشن کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔